साहिब जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, इच बाणी अमृत सार। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तार। जिह्वा एक कवण गुण कहिया, बेसुमार बेअंत स्वामी। तिरवंत न किन्ही लहिया। मूक उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाय। अंध लकै बदरो सुनै, दुकाल कृपा कराए। जुगो जुग टल, वालिए दो जहान। जगत गुरु दसां पातशाहियां की आत्मक जोत स्वरूप। बाणी के बोहित कलयुग के अवतार, गुरता गद्दी ते विराजमान धन धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने निकी गोद अंदर जुड़ बैठी। गुरु रूप गुरु सवारी, गुरु प्यारी साध संगत जियो। करो रसना नु पवित्र, गज बज के फतेह प्रवान करो जी। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सर्वत संगत बड़े तंता दे योग हो, जो अमृत वेले तो लै करके गुरु दरबार दियां हाजरियां भरदे हो, सेवा कर रहे हो, सिमरन करदे हो। सो आओ करो मन बीतियां एकाग्र, तां जो गुरबाणी दी सोझी आवे, भजन बंदगी दी सोझी आवे। सो आओ चल रही गुरबाणी दी विचार दी सांझ पाइए। गौड़ी दी वार दी व्याख्या आरंभ है। सो आप सर्वत संगत ने कल सरवण कीता, तेरा शरीक को नाही, जिसनों लवै लाए सुनाया। कि हे मालक, हे वाहिगुरु, तुहाडा कोई शरीक नहीं है, भाव शरीका करन वाला नहीं, जिसनों तेरे बराबर ला के सुना दईए। भाव तेरे जैसा पातशाह कोई होवे, जां तेरी वडियाई वाला होवे, कोई तेरे तुल होवे कोई है ही नहीं। तू आप ही एक अदैवत स्वरूप है। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हमै रोग, परम भूले मन मुख दुर्जना। महाराज कहते जिन्हां दे हिरदे अंदर हंगता रूपी रोग है, वो मनमुख खोटे पुरुष पंज प्रकार के भरम विच भुले फिरदे हन। नानक रोग गवाई, मिल सतगुर साधु सज्जना। वो पंज रोग किहड़े हन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्हां दे विच भुले फिरदे हन। फिर महाराज कहते सतगुरु जी कथन करते हैं कि श्रेष्ठ सज्जन सतगुरां नाल मिलाप करके हंगता होमै ममता दे रोग नूं गवाउणा कर। महला चौथा। मन तन रता रंग स्यों, गुरमुख हर गुण तास। जिन्हां का हिरदा शरीर वाहिगुरु दे प्रेम नाल रंगिया भाव तदाकार होया है, वो गुरमुख हरि वाहिगुरु दे गुणां दे खजाने बने हन। ਉਹ हरि दे गुणां दे पात्र अधिकारी बने हैं। जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास। सतगुरु जी कथन करते हैं कि जो गुरमुख जन हरि अकाल पुरख वाहिगुरु दी ओट विच आए हैं, उन्हां नूं गुरु साहिब जी ने हरि वाहिगुरु दे नाल मेल दिता है। वो धनता योग हैं। हरि वाहिगुरु दे नाल मेलने वाले सच्चे सतगुरु जी हैं। सच्चे सतगुरां दा धन्नवाद है। पौड़ी तू करता पुरख गम है, किस नाल तू वड़ी है। हे सच्चे पातशाह,
ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਮਤਾ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈਏ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਹੋਏ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਤੁਧ ਜੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਪੜੀਐ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। हे ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੜ ਕੜ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗੜੀਐ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਸਬਦੂ ਤੂੰ ਚੜੀਐ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਆਬਾਦ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕੜੀਐ। ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਝੂਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕਾ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਲਗੰਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਸਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਸਣਾ ਕਰੀਏ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ, ਜਿਉ ਬੋਲਣ ਤਿਵੈ ਸੁਹਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੀ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਹਿਤੀ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੀ ਸਮਝਾਂਗੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੋਲ ਖੜੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਟੀਡਾ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਜਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਨੇਜੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਟੀਡੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਆੜਬੰਦ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਆੜਬੰਦ ਜਦੋਂ ਜਪਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਟੱਠੇ ਜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਨੇਜਾ ਭਗਤ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆੜਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੇਜਾ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੀ ਖਸਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ। ਭਗਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆੜਬੰਦ ਆੜ ਅੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੋਚਾਚਾਰ ਚਲੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੜਬੀ ਤੇ ਤੁੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੱਜ ਜਾ ਤੁੰਬਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਭੱਜ ਜਾ ਲੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਚੇਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਉਂ ਲੱਗਾ ਜਾਪ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਖਿਆਰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਚੇਲੇ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਭੱਜ ਜਾ ਤੁੰਬਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਭੱਜ ਜਾ ਲੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਆ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾ। ਜੇ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮ ਕੀ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਤਿਵੈ ਸੁਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਈ। ਹੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਆਪ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪਰ ਸੱਚੇ ਭਲਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ। हे सच्चे पातशाह परमेश्वर जी, जो तू करदा है वो चंगा ही हुंदा है। ये गुरां ने उपदेश द्वारा गल समझाउणा कीती। तू करण 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 कारण समरथ है, दूजा को नाई। हे परमेश्वर, तू सारियां कारजां दे करण नूं समरथ है, तेरे जैसा दूसरा होर कोई नहीं। तू ही सर्व कला समरथ है, तू साहिब अगम दयाल है, सब तुद ते आई। तू सारियां दा मालक, अगम भाव मन की गमता तो परे, दया दा घर है,
सारी सृष्टि एक चित होके तेनों ध्याउंदी है। सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाई, सारे जी जंत तेरे पैदा किते हुए दास ਹਨ। तू ही सारिਆਂ ਦਾ मालिक है ਅਤੇ तू ही सब भगतां ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਾਵ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਅੱਖੀ ਤਾਰ ਲਗਾਨਾ। हे ਪਿਆਰਿਆ, ਸੁਣ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। हे ਸੱਜਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਵੱਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਤਰਾਟਕ ਸਾਧਨ ਵਾਂਗੂ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵੰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਾਸ ਸੁਖ ਦੀ ਸਹਿਤ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। हे ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। हे ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦੈਵਤ ਰੂਪ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਲ ਚਲਾਈਂਦੇ, ਤਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸਟਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਵੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਪਖੰਡੀ ਤਪਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਤਪੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਤਪਾ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਪਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਛੱਪੜ ਢਾਬ ਭਾਵ ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
कि तपा जी ने ईर्खा करके गुरु साहब जी नूं कढ़वा दिता। गुरु अमरदास जी कहन लगे कि ईर्खा किस वास्ते कीती? कहंदे मीह नहीं पैंदा। उधर तपे ने बड़े जंतर मंतर कीते, मीह पवे ना। जट्टां दी पंचायत सोग विच बैठी कि हुण तक मीह नहीं पिया। गुरु साहब जी नूं भी कढ़ दिता। गुरु अमरदास जी ने पंचायत कोल आके कहा, जट्टो गुरु साहब जी नूं कढ़ दिता, हुण किहड़ा मीह भालदे हो? हुण किहड़ा मीह पवेगा? उस वेले खैरी जट्टां ने कहा, सी तां तपे दा बचन मन्निया है। गुरु जी कहन लगे मीह हुण तक नहीं पाया। गुरु अमरदास जी कहन लगे कि दिन थोड़ा रहिंदा है। तुसीं तां कहंदे सी गुरु अंगद साहब जी ने मीह नहीं पवाया, मीह तां गुरु साहब जी दे सिख भी पवा सकदे हन। फिर जट कहन लगे मीह पवाओ, झट ही तैयार हो गए। गुरु अमरदास जी कहन लगे तपे नूं डेरियों बाहर कड्डो, मीह हुणे पवेगा। जट्टां ने कहा, तपा जी चलो बाहर दर्शन दिओ। तपा उठे ना। मल्लो मल्ली दो जट्टां ने बाहां तो दोआं ने लत्तां तो फड़ लिया, बाहर कढ़िया ते चेले सब भज गए। उस वेले बदल होया, फिर जिस खेत विच जाण उत्ते ही मीह पवे। अखीर विच कहंदे जे एक दे मरिया पिंड वस जावे तां इस तो चंगा की है। भाई ज्ञान सिंह जी ने लिखिया है कि बलदां वांगू पंजाली विच जोड़ लिया, इतनी को ही विशेषता कीती है। पर गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच लिखिया कि जट्टां ने धू के मार दिता। एक दूसरे नाल लड़ाई हुई, कहंदे साडे खेत विच मीह पवे। जदों मर गया सारे पूरा मीह पिया। जदों गुरु अमरदास जी गुरु अंगद साहब जी वल नूं तुरन लगे तां जट्टां ने भी नाल ही गुरु जी नूं मनाउण वास्ते तैयारी कर लई। जदों खानपुर दी ढाब दे नेड़े पहुंचे तां गुरु जी दा मुखड़ा सामने सी। गुरु अमरदास जी नूं वेख के चेहरा दूसरे पासे कर लिया। जदों गुरु अमरदास जी दूसरे पासे होए तां तीसरे पासे, फिर चौथे पासे कर लिया। तां गुरु अमरदास जी ने हाथ जोड़ के बेनती की कि सतगुरु जी की आज्ञा हो गई, की अवज्ञा हो गई, की कसूर हो गया? तां सतगुरु जी कहन लगे कि तुसी तपे नूं दंड क्यों दिता? वो अपने किते दा आपे कर्म फल भोगदा, तुहाडे लई योग नहीं सी। तुहाडे विच थोड़ी जी करामात हो गई, जर नहीं सकदे, तुसी अपनी ताकत दे नाल क्यों दंड दिता? आपे दरगाह विच दुख पाउंदा। उसे वेले बाबा बुढ़ा जी ने कहा कि सच्ची पातशाह इन्हां दा की कसूर है? मेरे अंदर भी ख्याल आया सी कि ये लोग बेअदबी करदे। फिर गुरु जी ने गुरु अमरदास जी नूं बख्शिया सी। इउं गुरु अंगद साहब जी नूं निर्वैर दसदे हन। महाराज प्रमाण करदे हन, निर्वैरां नाल जे वैर चलाइंदे तिन विचों तिसत्या ना कोई। जिहड़े वैर तो रहत वाले हन, वैर तो रहत वाले नाल वैर दी गल चलाउंदे हन, उन्हां विचों कोई भी इज्जत नहीं रहा। भाव जिहड़े वैर करदे उन्हां नाल कदे वैर नहीं करना चाहिए, प्यार करना चाहिए है। क्योंकि जिहड़ा वो करदा उसका फल उसनूं अंत समय जरूर मिलेगा। सतगुर सबना दा भला मनाइंदा, इसदा बुरा क्यों होए? सतगुरु साहिब तां सारियां दा ही भला भाव चंगा भाव सुख मनाउणा करदे हन। इस करके तिन्हां सतगुरां दा किवें बुरा हो सकदा है? तेरे भाणे सरबत दा भला, ये गुरसिखां दी अरदास है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सारियां दा भला मंगना चाहिए है। सतगुर नो जिया कोई चदा ते फल पाए कोई। सतगुरां नूं जिहो जिहा कोई इच्छा करके भावना करके चाहुंदा है, तिहो जिहा कोई फल पाउंदा है।
नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ बूझा ना होए। सतगुरु जी कथन करते हैं कि करता पुरख सारा कुछ जान रहा है। जिस वाहिगुरु तो कुछ भी लुकिया नहीं है होया है। पौड़ी जिसनों साहिब वड्डा करी, सोई बड़ जानी। जिसनों मालिक परमेश्वर वड्डा करता है, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਬਖਸ਼ਲੇ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਪਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਮੂੜ ਅਜਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਤ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਜਿਸਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਸਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੁਝ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਚਲਾਇਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸਤਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ, ਜਿਉ ਬੋਲਣ ਤਿਵੈ ਸੋ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਭਗਤ ਨੇਜਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੜਬੀ ਤੇ ਤੁੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਭੱਜ ਜਾ ਤੁੰਬਾ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਭੱਜ ਜਾ ਲੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਚਲਾਇਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸਤਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਜੈ ਜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭੁਗਤ ਲਵੇਗਾ। ਜੀ ਕਵੇਗਾ ਜੀ ਕਵਾਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਵਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਓ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰਾ, ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।